ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः वृषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रम् यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रम् अवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादम् अवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। चौथी अग्राह्यं कर्मेन्द्रिय अविषयम् इति एतत् अगोत्रम् गोत्रम् अन्वयः मूलम् इति अनर्थान्तरम् अगोत्रम् अनन्वयम् इत्यर्थः। न हि तस्य मूलम् अस्ति येन अन्वितं स्यात् वर्ण्यन्ते इति वर्णाः द्रव्यधर्माः स्थूलत्वादयः शुक्लत्वादयः वा अविद्यमानाः वर्णाः यस्य तत् अवर्णम् अक्षरम्
अचक्षुश्रोत्रम् चक्षुश्च श्रोत्रम् च नामरूपविषये करणे सर्वजन्तूनां ते अविद्यमाने यस्य तदचक्षुश्रोत्रम् यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति चेतनावत् चेतनावत्व विशेषणा प्राप्तं संसारिणाम् इव चक्षुश्रोत्रादिभिः करणैः अर्थसाधकत्वम् तद् इह अचक्षुश्रोत्रमिति वार्यते पश्यति अचक्षुः सः शृणोति अकर्णः इत्यादि दर्शनात् किञ्च तदपाणिपादम् कर्मेन्द्रियरहितम् इति एतत् यतः एवम् अग्राह्यम् अग्राहकम् च अतः नित्यम् अविनाशी विभुम् विविधम् ब्रह्मादि स्थावरान्त प्राणिभेदैः भवति इति विभुम् सर्वगतम् व्यापकम् आकाशवत् सुसूक्ष्मम् शब्दादि स्थूलत्व कारणरहितत्वात् शब्दादयः हि आकाशवायु आदीनाम् उत्तर उत्तरम् स्थूलत्वकारणानि तद् अभावात् सुसूक्ष्मम् यत्तदेतद् જે તે અક્ષર એ અક્ષર કેવું છે અદૃશ્યમ કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોનો એ વિષય બની શકે એમ છે જ નહીં અદૃશ્યમ અગ્રાહ્યમ કર્મેન્દ્રિય અવિષયમ ઇતિ એ ક્યારેય કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ થઈ શકે એમ છે જ નહીં 5 કર્મેન્દ્રિય જે છે વાણી છે હસ્ત પાદ ગુદા ઉપસ્થ કોઈના પણ દ્વારા એ ગ્રહણ થઈ શકે એમ છે જ નહીં અને એટલા માટે શ્રુતિ માતા કહે છે અગ્રાહ્યમ અગોત્રમ કોઈ પણ બ્રાહ્મણને પૂજા કરવા માટે બોલાવીએ બોલો બ્રાહ્મણ સંકલ્પ કરાવે મમોપાત સમસ્ત દુર્તિક્ષય દ્વારા બોલો મમોપાત કરા તમારું ગોત્ર બોલો તમારી રાશિ બોલો નક્ષત્ર બોલો આપણે બધાના ગોત્ર છે પીપલાદ ગોત્ર ભારદ્વાજ ગોત્ર કશ્યપ ગોત્ર અનેક પ્રકારના પણ અક્ષર બ્રહ્મનું કઈ ગોત્ર છે કે નહીં અગોત્રમ કોને જેવું થયું એટલે સતી અને મહેશ લગ્ન થયા તો શંકર ભગવાન પૂછવામાં આવ્યું તમારા પિતા કોણ અગોત્રમ છે જ નહીં ના તો કોઈ તો હોય ને તો કે વિષ્ણુ પછી વિષ્ણુ બોલાવ્યા તમારા પિતા કોણ ઉમા મહેશ
અગોત્ર એમનું કોઈ ગોત્ર જ નથી. ગોત્ર શંકરાચાર્યજી આ ગોત્રોને બહુ સરસ અર્થ બતાવે. અગોત્રમ અન્વય મૂલમ ઇતિ અનર્થાત અનર્થાતરમ. અન્વય છે, એના પણ પિતા ને એના પણ પિતા ને એના પણ પિતા ને એના પણ અન્વય છે. અન્વય એટલે આગળ વધતા રહીએ. પણ આ અક્ષર બ્રહ્મનું કોઈ ગોત્ર છે ન અન્વય છે જ નહીં. એટલે આ બાળકોને જયારે આપણે એમ કહીએ આ ભગવાન છે, ભગવાન છે એમ કહીએ કે ભગવાન ક્યાંથી આવ્યા, પહેલો પ્રશ્ન. કે એ લોકોને પેલા સ્કૂલમાં ગયા હોય ને તો સ્કૂલમાં પેલું શું કરવામાં આવે, તારું નામ શું છે, પેલો કે મારું નામ અભય, તારા પિતાનું નામ શું છે, આ બધે પેલું પૂછવાનું. એટલે ભગવાન એમ કહીએ એટલે તરત જ શું થાય, ભગવાન ના ભગવાન કોણ, ભગવાન ક્યાંથી આવ્યા, ભગવાનને કોણે બનાવ્યા. સતત આ ઉત્પત્તિ અને શું કહેવાય, કોઈ પણ વસ્તુની ઉત્પત્તિનો આપણને કોઈ પણ પ્રકારે એનું ઉત્પત્તિ એનું કારણ શું છે તો કે અક્ષર બ્રહ્મ શામાંથી આવ્યું, અગોત્રમ કોઈ અન્વય છે જ નહીં. અગોત્રમ અનન્વયમ ઇત્યર્થ. એનું કોઈ મૂળ કે એનું કોઈ અન્વય છે જ નહીં. એટલા માટે શંકર ભગવાનનું એક નામ શું છે, અનીશ્વર. અનીશ્વરાય નમઃ. જેનો કોઈ ઈશ્વર જ નથી. કેમ? એ જ બધાનો ઈશ્વર. એને શાસન કરનારું, એનું નિયમન કરનાર કોઈ છે જ નહીં. અનીશ્વર. અને એટલે કે છે નહીં તસ્ય મૂલમ અસ્તિ યેન અન્વિતમ સ્યાત. એમનું કોઈ મૂળ છે જ નહીં જે મૂળમાં આપણે પેલો અન્વય કરી શકીએ, આગળ વધી શકીએ. આ ઘડો છે એમ કહીએ તો ઘડાનું મૂળ શું છે, આ માટી છે. માટી ક્યાંથી આવી, જળમાંથી આવી. જળ ક્યાંથી આવ્યું, અગ્નિમાંથી આવ્યું. અગ્નિ ક્યાંથી આવ્યો, વાયુમાંથી આવ્યો. આ અન્વય કહેવાય. એ જ રીતે આ અક્ષર બ્રહ્મનો કોઈ અન્વય કે કોઈ મૂળ શક્ય જ નથી. અને એટલે શું કહેવામાં આવ્યું, અગોત્રમ અવર્ણ અવર્ણમ વર્ણ્યતે ઇતિ વર્ણાહ. જેનું કોઈ વર્ણ એટલે કે જેના દ્વારા એનું કોઈક વર્ણન કરી શકીએ. શબ્દ દ્વારા આપણે કોઈક વસ્તુનું વર્ણન ક્યારે કરી શકીએ, શંકરાચાર્યજી કહે છે દ્રવ્ય ધર્મ. કોઈક પ્રકારના દ્રવ્ય, કોઈક પ્રકારનો ગુણ એનામાં હોવો જોઈએ. જો ગુણ જ નહીં હોય તો વર્ણન થઈ શકે નહીં. પણ કોઈક ગુણ છે કે નહીં, અનાદિત્વાદ નિર્ગુણત્વાદ. ભગવાન પણ શું કહે છે, અનાદિ અગોત્રમ. આદિ છે જ નહીં, એનો પ્રારંભ જ નથી. નિર્ગુણત્વાદ, એનો કોઈ ગુણ છે જ નહીં. જો કોઈ ગુણ હોય એ કેવા પ્રકારના, એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં કે છે સ્થૂલત્વાદય શુક્લત્વાદય. આ સ્થૂળ આ મોટું છે, આ નાનું છે, જાડું છે, પતલું છે. શુક્લાદય આ સફેદ છે, આ લાલ છે, આ પીળું છે. આ કોઈ પણ લાંબુ છે, ટૂંકું છે. કોઈ ગુણ હોય, કોઈ ગુણધર્મ હોય તો આપણે એનું વર્ણન કરી શકીએ. પણ આ અક્ષર બ્રહ્મ કેવું છે, એનું કોઈ ગુણ છે જ નહીં. કોઈ પણ શબ્દથી વર્ણન ક્યારે થઈ શકે, ચાર પ્રકારથી હોય. જો સમજો, શબ્દની ગતિ ચાર પ્રકારથી જ છે. કોઈ પણ વસ્તુનું વર્ણન કરવું હોય, શબ્દ દ્વારા વર્ણન કરવા માટે આ ચાર પ્રકારથી જ થઈ શકે. જાતિ, પેલું શું છે, જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, સંબંધ. કેટલીક વસ્તુ છે ને આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો ગોખાઈ જ જવું જોઈએ. શબ્દથી કોઈ પણ વસ્તુનું વર્ણન કરવું હોય તો એ વસ્તુનું વર્ણન ત્યારે જ થઈ શકે. એમાં ચારમાંથી એક વસ્તુ હોવી જોઈએ, જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, સંબંધ. જાતિ, જાતિ કોને કહેવાય, આકૃતિ વર્ણ જાતિ. કોઈક વિશેષ પ્રકારનો એનો આકાર હોય, કોઈક વિશેષ પ્રકારથી હોય તો કઈ. જો આપણે સ્ટેશન પર જઈએ, સ્ટેશન પર જઈએ અથવા કોઈ જાહેર સ્થળ પર જઈએ, પેલી વ્યક્તિને જોઈએ ને આપણને ખબર પડી જ જાય, આ નેપાળી છે, આ પંજાબી છે, આ દક્ષિણ. હજી પણ આ સમજ
લોકોના મનમાં કેટલાક શબ્દો એવા ગોઠવાઈ જતા હોય છે. આ મદ્રાસી છે, ધ્યાન, પેલો મદ્રાસ શબ્દ તો ખોવાઈ ગયો, ચેન્નાઈ આવી ગયું. પછી એ કેરાલાનો હોય કે તામિલનાડુનો હોય કે આંધ્રપ્રદેશનો હોય, પણ શું કહીએ, આ મદ્રાસી છે. કેમ? આકૃતિ ગ્રહણાત. એક આકૃતિ પરથી આપણને ખબર પડે કે આ કોણ છે. જો પ્રાણીઓમાં પણ એવું જ છે. બાળકોને પહેલા આપણે જે શીખવીએ, શું શીખવીએ? પેલું રેખાંકન શીખવીએ. જોયું? ખાલી આમ આપણે દોરી દઈએ અને પછી પેલા આમ 4 પગ બતાવી દઈએ અને આમ લાંબી સૂંઢ બતાવીએ એટલે બાળક શું સમજી જાય? આ હાથી છે. ફક્ત રેખાંકન પરથી જ ખબર પડે. આ પોપટ છે, આ કબૂતર છે, આ કાગડો છે, આ ચકલી છે. એને શું કહેવાય? જાતિ. જો આ સમજો. એટલે અમેરિકા અરે અંગ્રેજીમાં આ કાસ્ટ એવો શબ્દ વાપરીને આ જાતિ શબ્દનો શું કરે? અનર્થ જ કરી નાખ્યો છે. કોને જાતિ કહેવાય એ લોકોને ખબર જ નથી. આકૃતિ ગ્રહણથી તરત જ ખબર પડે. આપણે તો પેલા જેટલા લોકો પરદેશથી આવે ને બધા ગોરા હોય ને આપણને બધા સરખા જ દેખાય. પણ થોડો વખત તમે અમેરિકામાં જાઓ, એ લોકોની વચ્ચે રહો તો એમ લોકોને જોઈને પણ તમને ખ્યાલ આવે કે આ કોણ છે. આ મેક્સિકન છે, આ બ્રિટિશ છે, આ ઇટાલીનો છે, આ પોલેન્ડનો. એ લોકોની પણ આકૃતિ છે, પણ આ બધા ગોરા સરખા જ દેખાય આપણને. આ જુઈશ છે, આ ઇઝરાયલનો છે. એ લોકોને પણ એક વિશેષ આકૃતિ છે. દરેક દેશના, દરેક પ્રદેશના વ્યક્તિઓની એક આકૃતિ હોવાની છે. એને શું કહેવાય? જાતિ. કોઈક વિશેષ આકૃતિ હોય તો કોઈક પ્રકારે આપણે એનું વર્ણન કરી શકીએ કે આ અક્ષરની કોઈ જાતિ છે કે નહીં. કોઈ આકાર છે, નિરાકાર. એ કેવો છે? નિરાકાર છે. ગુણ. એનો કોઈ વિશેષ ગુણ છે? એ જાડું છે, પતલું છે, ગોરું છે. જો એટલે લાલ, પીળું ને લીલું આ બધી ખટપટમાં ક્યારે પડવાનું? કોઈ ગુણ છે જ નહીં. આ ગોરો છે નહીં તો એનું વર્ણન થઈ શકે એમ છે જ નહીં. ક્રિયા, રસોઈયો, ડ્રાઈવર, શિક્ષક, જો વિચાર, એન્જિનિયર, ડોક્ટર, આ બધા શું છે? ક્રિયા છે. એ શું કરે છે? આ ગાડી ચલાવે છે તો એને શું કહેવાય? આ ડ્રાઈવર છે. આ રસોઈ કરે છે તો શું કહેવાય? આ રસોઈયો છે. અંગ્રેજી ભાષા બહુ મજા નહીં આ સમજ. આ ER કહેવાય. ER ટીચર. આ ER લગાવે એટલે શું બતાવે? એ કર્મ કરે છે. આ શિક્ષક છે એટલે શું કરી રહ્યો છે? એ શિક્ષણનું કાર્ય કરે, ટીચર. આ ડ્રાઈવ કરે એટલે કોણ કહેવાય? આ ડ્રાઈવર. આ કુક કરે એટલે કુકર. બધે પછી હા હા નહીં કરે. અંગ્રેજી ભાષા બહુ મજા આવે. ક્રિયા. એ કઈ ક્રિયા કરે? આ કડીઓ છે, આ સુથાર છે, આ લુહાર છે. ક્રિયા પરથી પણ આપણે એનું વર્ણન કરી શકીએ. પણ આ બ્રહ્મમાં કોઈ ક્રિયા, અક્ષર બ્રહ્મમાં કોઈ ક્રિયા છે? અક્રિય. કોઈ ક્રિયા. જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, સંબંધ. કોઈ સંબંધ છે? એને કાકા મામા. જો આમે સંન્યાસી તરીકે બધી જુદી જુદી જગ્યાએ જતા હોઈએ, કોકના ઘરે જઈને પેલા કોઈ ભાઈ બેઠા હોય એટલે પછી શું કે, સ્વામીજી આ તમને પહેલી વાર જ મળે છે. કોણ છે? અમારા ભાઈ છે, એના શાળાના કાકાનો છોકરો. બહુ લાંબુ ચલાવવું પડે પછી. સંબંધ. અક્ષર બ્રહ્મ ને કોઈ સંબંધ છે? એક અદ્વિતીયમ બ્રહ્મ. એક અદ્વિતીય છે, એને કોઈ સંબંધ શક્ય જ નથી. આમ અવર્ણ, અવર્ણમ. અક્ષર કેવું છે? અવર્ણમ.
જાતિ ગુણ ક્રિયા સંબંધ છે જ નહીં, એટલે એનું કોઈ પણ પ્રકારે વર્ણન થઈ શકે એમ છે જ નહીં. એટલે શું કે છે? વર્ણ્યતેતિ વર્ણાહ અવિદ્યમાનાહ વર્ણાહ યસ્ય તદ અવર્ણમ અક્ષરમ. આ અક્ષર બ્રહ્મ કેવું છે? અવર્ણ છે, એનું કોઈ વર્ણન થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અચક્ષુશ્રોત્રમ, બહુ સરસ. પહેલા કે છે એ દ્રશ્ય નથી, એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો વિષય એ છે જ નહીં. તો કે ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, પણ ઇન્દ્રિય છે કે નહીં? અચક્ષુશ્રોત્રમ. શંકરાચાર્યજી કે છે ચક્ષુશ્ચ શ્રોત્રમ ચ. ચક્ષુશ્રોત્રમ, આંખ અને કાન આગળ કહ્યું એમ. જયારે આંખ અને કાન એમ કહેવામાં આવે તો સાથે સાથે બાકીની બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો પણ ઉલ્લેખ થઈ જ ગયો, એનું ઉપલક્ષણ કહેવાય. અને એટલે કે છે ચક્ષુશ્રોત્રમ ચ નામ રૂપ વિષયે કરણે સર્વજંતુનામ. સર્વ પ્રાણીઓમાં આ આંખ છે, કાન છે, આ સર્વ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો જોવામાં આવે છે. એ શાના માટે છે? નામ રૂપ આદિ વિષયોને ગ્રહણ કરવા માટેના એક કરણ છે. કરણ એટલે સાધન. શબ્દ દ્વારા શું છે? આપણે નામ ગ્રહણ કરી શકીએ, આંખ દ્વારા રૂપ ગ્રહણ કરી શકીએ. તો નામ અને રૂપ આદિ જે કોઈ પણ ગુણધર્મ છે એને ગ્રહણ કરવા માટે આ ઇન્દ્રિયો જે છે, આ ઇન્દ્રિયો જે છે એ શું છે? અચક્ષુશ્રોત્રમ સર્વજંતુનામ. સર્વ જંતુઓમાં, સર્વ પ્રાણીઓમાં આ 5 ઇન્દ્રિયો જોવા મળે છે. પણ અક્ષર કોણ છે? ન તે વિદ્યમાને યસ્ય તદ ચક્ષુશ્રોત્રમ. આ અક્ષરમાં કોઈ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો પણ છે જ નહીં. કેમ? જો શંકરાચાર્યજી કારણ આપે છે કે આ અક્ષરમાં કોઈ પ્રકારની ઇન્દ્રિયો જ નથી. જો ઇન્દ્રિયો નથી તો પછી એને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? ભગવાન બધું જ જાણે છે આપણે કહીએ, તો બધું જાણવા માટે એની પાસે શું હોવું જોઈએ? આંખ કાન તો હોવા જોઈએ, તો એ પછી જોઈ શકે, સાંભળી શકે. આ ભગવાન પાસે કાન નથી તો પછી પ્રાર્થના નહીં કરવાની. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર કારણ આપે છે. યસ સર્વજ્ઞ સર્વવિત ઇત્યાદિ. ઈશ્વર કોણ છે? અક્ષર બ્રહ્મ કોણ છે? સર્વજ્ઞ. અહીંયા જ આવશે એ મંત્ર. એ સર્વજ્ઞ છે. ઘટસ્ય કરતા ઘટજ્ઞ. ઘડાને બનાવનારને ઘડા બનાવવાનું જ્ઞાન હોય. સર્વસ્ય કરતા સર્વજ્ઞ. જે સર્વનું કારણ છે એને શું છે? સર્વનું જ્ઞાન છે. એ સર્વજ્ઞ છે. જો એ સર્વજ્ઞ છે એ સર્વવિત છે. સર્વજ્ઞ એટલે કે સર્વને સામાન્યતઃ જાણે છે. ધારો કે અનેક પ્રકારના માટીના વાસણો પડ્યા હોય, જો આ સમજો બરાબર, તો આ સર્વ માટી છે એ પ્રકારે જાણવું શું કહેવાય? સામાન્યતઃ જ્ઞાનમ. સર્વવિત વિશેષેણ જાનાતિ. આને ઘડો કહેવાય, આને કુંજો કહેવાય, આને કલેડી કહેવાય, આને દીવડો કહેવાય. આ બધા શું છે? વિશેષેણ. તો અક્ષર બ્રહ્મ કોણ છે? સર્વજ્ઞ સર્વવિત. સર્વને સામાન્યતઃ પણ જાણે છે, સર્વને વિશેષતઃ પણ જાણે છે. તો જો એ સર્વજ્ઞ છે, હવે બરાબર સાંભળો, જો એ સર્વજ્ઞ છે તો સર્વજ્ઞને કંઈ પણ જાણવા માટે ઇન્દ્રિયની આવશ્યકતા છે ખરી? જો ઇન્દ્રિયથી જો એ જાણે તો એને એક એક જાણવું પડે, તો એ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે? એક એક ઇન્દ્રિયથી એક એક વસ્તુ કે એ મન બુદ્ધિથી એને એક એક, જેમ આપણે એક એક વસ્તુ જાણીએ છીએ. હું જયારે મોબાઈલ જોઉં ત્યારે પુષ્પ નહીં દેખાય, પુષ્પ જોઉં ત્યારે પુસ્તક નહીં દેખાય. તો આપણે જો ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ઇન્દ્રિયોથી જો જ્ઞાન મેળવવાનું હોય તો એ જ્ઞાન ક્યારે સર્વજ્ઞ હોઈ શકે? નહીં હોઈ શકે. જો સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી અહીંયા આ કે છે યસ સર્વજ્ઞ સર્વવિદ ઇત્યાદિ ચેતનવત્વમ વિશેષણાત. આગળ આ પ્રકારનું વિશેષણ અક્ષર બ્રહ્મ માટે જણાવવામાં આવશે કે અક્ષર બ્રહ્મ સર્વજ્ઞ સર્વવિદ છે. અને જો સર્વજ્ઞ સર્વવિદ છે તો એને જ્ઞાન મેળવવા માટે, જાણવા માટે ઇન્દ્રિયની કોઈ આવશ્યકતા છે જ નહીં. અને એટલા માટે શું કહેવામાં આવ્યું? અચક્ષુશ્રોત્રમ.
એટલે ડરવાની જરૂર નથી કે ભગવાનના કાન નથી તો મારી પ્રાર્થના સાંભળશે કે નહીં, હું જે કામ કરું છું એ ભગવાન જોશે કે નહીં. આપણે બે ચિંતા જોયા સમજ, ભગવાન બધું જુએ છે કે નથી જોતો, આ ભગવાન સાંભળે છે કે નથી સાંભળતો. શંકરાચાર્યજી કહે છે ડરવાની જરૂર નથી. સર્વજ્ઞને જાણવા, સાંભળવા, જોવા માટે કોઈ ઇન્દ્રિયની આવશ્યકતા છે જ નહીં. ઇતિ વિશેષણાત પ્રાપ્તમ, આ વિશેષણ હોવાથી એ પ્રાપ્તમ એટલે કે સમજવાની વસ્તુ છે કે એને ઇન્દ્રિયની કોઈ આવશ્યકતા નથી. પણ સંસારીનામ ઇવ, કે જેવી રીતે આ સંસારીઓ જે છે આ સંસારીને આ ઇન્દ્રિયોની જરૂર છે. કર્ણય ચક્ષુ શ્રોત્રાદિભિ કર્ણૈ અર્થ સાધકત્વમ, જેવી રીતે આ જે સંસારી જીવ છે એને ઇન્દ્રિયની જરૂર પડે જેને કારણે આ બધા વિષયો એ ગ્રહણ કરી શકે. પણ જેવી રીતે સંસારીને ઇન્દ્રિયોની આવશ્યકતા છે એવી અક્ષર બ્રહ્મને ઇન્દ્રિયોની કોઈ આવશ્યકતા નથી. અને એટલે કે છે કર્ણૈ અર્થ સાધકત્વમ તદ ઇહ અચક્ષુશ્રોતમિતિ વાર્યતે. આમ સંસારીપણાનો અહીંયા શું કરે, વાર્યતે એટલે નિવારણ કરવામાં આવ્યું કે જો એને ઇન્દ્રિય હોય તો એ કોણ બની જવાના, સંસારી બની જાય. અને એટલે કે છે આમ અચક્ષુ શ્રોત્ર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું વાર્યતે એટલે કે એનું સંસારીપણાની નિવૃત્તિ કરવામાં આવી. પણ કે તો પછી એ કરે છે કેવી રીતે, પશ્યતિ અચક્ષુઃ સશૃણોતિ અકર્ણઃ, એક આંખ વગર જ જુએ છે, કાન વગર જ શ્રવણ કરે છે. જો ઇત્યાદિ દર્શનાત, શંકરાચાર્યજી કહે છે ફક્ત અહીંયા જ એ ઇન્દ્રિય વગરના છે એવું દર્શાવતો નથી. અન્ય શ્રુતિ માતા પણ આપણને કહે છે કે આંખ વગર એ દર્શન ક્રિયા કરે છે, કાન વગર એ શ્રવણ ક્રિયા કરે છે. એટલે કે શ્રવણ ક્રિયા કરવા માટે, દર્શન ક્રિયા કરવા માટે ઇન્દ્રિયોની આવશ્યકતા નથી. તદ અપાણીપાદમ, જો તુલસી રામાયણમાં પણ જયારે રામ ભગવાન વનમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે આ પ્રકારથી જ વર્ણન છે. ભલે હિન્દીમાં હોય, જો આ સમજો, ભલે હિન્દીમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું પણ રામ ભગવાનનું વર્ણન ત્યાં એ જ કરવામાં આવ્યું કે હા જો બીનું પદ ચલે. જો ભગવાનનું વર્ણન કરવું હોય હા ભગવાનનું વર્ણન કરવું હોય તો તમે હિન્દીમાં કરો, ગુજરાતીમાં કરો, સંસ્કૃતમાં કરો, એક જ વર્ણન આવ્યા. સમજો ત્યાં પણ તુલસી રામાયણમાં તુલસીદાસજી શ્રી રામનું વર્ણન આ પ્રકારથી જ કરે. બીનું ચલત, જો સમજો બીનું પાદ ચલત, પગ વગર પણ એ ચાલી રહ્યા છે. આવું બધું વર્ણન પેલા સામાન્ય લોકોને કઈ શું લાગે, લોકોને પેલું હરે રામ જ મજા આવતી હોય, આ સમજ મંજીરા વગાડવામાં જ આનંદ આવતો હોય. પણ એ સૂક્ષ્મતા ત્યાં પણ દર્શાવી જ છે. સમજો તદપાણીપાદમ, કોઈ કર્મેન્દ્રિય પણ એમની પાસે છે જ નહીં, એમને આવશ્યકતા જ નથી. કર્મેન્દ્રિય રહિતમ ઇતિ, આમ એ કર્મેન્દ્રિય રહિત છે. યતઃ એવમ અગ્રાહ્ય અગ્રાહકમ ચ અતઃ, તો કે આવું શા માટે કીધું, જ્યાં સમજો અદ્રશ્યમ એમ કહ્યું એટલે કે વિષય નથી. અચક્ષુ શ્રોત્રમ કહ્યું એટલે શું છે, ઇન્દ્રિય પણ નથી. અગ્રાહ્યમ કહ્યું એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો વિષય એટલે કે કર્મેન્દ્રિયોનો વિષય નથી. અપાણીપાદમ કહ્યું એટલે કે કર્મેન્દ્રિય પણ એની નથી. તો જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય પણ અક્ષર બ્રહ્મ નથી. અને જ્ઞાનેન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરતા વિષયો કે કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા જે ગ્રહણ કરવામાં આવે એ વિષયો પણ નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અગ્રાહ્ય અગ્રાહકમ. અગ્રાહ્ય એટલે કે વિષય નથી, અગ્રાહક એટલે કે વિષય ગ્રહણ કરનાર પણ એ છે જ નહીં. જો આવું હોય તો શું થવાનું, સીધો નિયમ છે કે જો એ ઇન્દ્રિય છે તો પછી એ વિષય નથી, જો વિષય છે તો ઇન્દ્રિય નથી. દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય, જો દ્રશ્ય છે તો એ દ્રષ્ટા બની શકે નહીં, અને દ્રષ્ટા છે તો શું છે, એ દ્રશ્ય હોઈ શકે નહીં. એટલે બંનેને જો આપણે ઉડાડવા પડે, જો સમજવાનું બરાબર. જો એ દ્રશ્ય કોટીમાં વિષય કોટીમાં મૂકીએ તો પછી એ દર્શન કરનાર એટલે કે શ્રવણ ક્રિયાનો જો વિષય છે તો એ શ્રવણ ક્રિયાનો કર્તા બની શકે નહીં. દર્શન ક્રિયાનો જો એ વિષય છે એટલે કે દ્રશ્ય છે
તો પછી દર્શન ક્રિયાનો કરતા દ્રષ્ટા એ બની શકે નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અગ્રાહ્ય અગ્રાહકમ, ગ્રહણ કરવાનો વિષય પણ એ નથી અને ગ્રહણ કરનાર કરતા પણ એ નથી. ઇતિ એતત, કેમ? કારણ કે જો દ્રશ્ય કહીએ તો શું થવાનું? યદ્રશ્યમ તજ્જડમ તદનિત્યમ. જો એ દ્રશ્ય છે તો એ જડ છે અને જડ છે તો એ શું છે? અનિત્યમ. પણ કે દ્રષ્ટા છે તો એ ચેતન છે. આગળ કહ્યું ને ચેતનાવત, આ ચેતનાવત આગળ કહ્યું એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ માત્ર છે. તું કે દ્રષ્ટા છે એમ કહીએ તો પછી મુશ્કેલી પાછી. કેમ? એ દ્રષ્ટા છે તો પછી એ શ્રોતા બની શકે? દ્રષ્ટા શ્રોતા નથી ને શ્રોતા મનતા નથી ને મનતા જ્ઞાતા વિજ્ઞાતા નથી. જેમ જો એ વિષય હોય તો અનિત્ય બની જાય. તર્ક સમજવાનું. જો એ વિષય કોટીમાં તમે એને મૂકો તો એ જડ બની જશે, અનિત્ય બની જશે. એને ગ્રાહક કોટીમાં મૂકીએ એટલે કે એ દ્રષ્ટા છે, શ્રોતા છે, મનતા છે, વિજ્ઞાતા છે એવું જો તમે એને વિચારશો, ગ્રાહકના રૂપે જોશો તો શું થવાનું? એ વિકારી છે. કેમ? દ્રષ્ટા છે એટલે એને દ્રષ્ટા બનવું પડે. દ્રષ્ટા શું કરવું પડે? એને દર્શન ક્રિયા કરવા માટે એને દ્રષ્ટા બનવું પડે. પછી જયારે શ્રવણ ક્રિયા થઈ રહી છે તો દ્રષ્ટામાંથી એને શું પરિવર્તન લાવવું પડે? વિકાર એટલે પરિવર્તન. દ્રષ્ટામાંથી હવે એને શું બનવું પડે? શ્રોતા બનવું પડે. તો દ્રશ્ય હોય તો અનિત્ય હોય. જો ગ્રાહક એટલે કે દ્રષ્ટા શ્રોતા બને તો એ શું થઈ જશે? વિકારી. અત્યારે દ્રષ્ટા છે, પછી શ્રોતા છે, પછી વક્તા છે, કર્તા છે, ભોગતા છે, તો આ બધા શું થવાના? વિકારી. પરિવર્તન આવવું જ. વિકાર એટલે પરિવર્તન, મોડિફિકેશન અંગ્રેજીમાં કહે. એનો અર્થ શું થાય? ગ્રાહ્ય હોય તો અનિત્ય છે, ગ્રાહક હોય તો વિકારી છે. આ સમજ, આ શંકરાચાર્યજી એક એક શબ્દ વાપરે ને એની પાછળનું પેલું કારણ આપણે શોધવું પડે. નહીં તો પછી પેલું સીધું જ વાંચી જવાનું ભાષ્ય. અક્ષર બ્રહ્મ ગ્રાહ્ય પણ નથી, ગ્રાહક પણ નથી. એટલું બોલવાથી કઈ થવાનું નથી. આ સમજ. ગઈકાલે મેં કહ્યું એમ પેલું અર્થનું સ્ફુરણ કરાવવું હોય તો એની પાછળનું કારણ જાણવું પડે. તો કે અગ્રાહ્ય ગ્રાહકમ ચ. અને એટલા માટે આ અક્ષર બ્રહ્મ ગ્રાહ્ય પણ નથી, ગ્રાહક પણ નથી, વિષય પણ નથી, વિષય ગ્રહણ કરનાર પણ એ છે જ નહીં. કેમ? વિષય હોય, જો ફરીથી કહી જાઉં, વિષય હોય તો અનિત્ય થઈ જાય અને ગ્રાહક એટલે કે વિષય ગ્રહણ કરનાર હોય તો એ કોણ બને? વિકારી બને. 5 ઇન્દ્રિય છે. જો વિચારજો, 5 ઇન્દ્રિયથી 5 વિષય ગ્રહણ કરવા હોય તો એ વિષયને અનુરૂપ એને પોતાનામાં શું કરવું પડે? પરિવર્તન લાવવું જ પડે. સ્પર્શ કરવો હોય તો એને શું બનવું પડે? સ્પર્શ કરનાર બનવું પડે. ભોજન કરીએ તો સ્વાદ ગ્રહણ કરનાર એને બનવું પડે. ગંધ ગ્રહણ કરીએ તો ગંધ ગ્રહણ કરનાર એને બનવું જ પડે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આમાંનું કોઈ છે જ નહીં. અતઃ નિત્યમ. અને એટલા માટે કોણ છે? અક્ષર બ્રહ્મ નિત્ય છે, અવિનાશી. અક્ષર બ્રહ્મ કેવું છે? અવિનાશી. કોઈ પ્રકારનો નાશ, કોઈ પ્રકારનો વિકાર એમાં શક્ય જ નથી. આ નિત્યમ એમ સાંભળીએ ને એટલે પેલી ગીતા યાદ આવવી જોઈએ. ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વા ન કશ્ચિદ અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણઃ. ત્યાં પણ કીધું નિત્ય સર્વગત સ્થાણુઃ અચલોયમ ન સનાતનઃ. નિત્ય સર્વગત ત્યાં પણ છે, અહીંયા પણ નિત્ય છે, સર્વગત છે. વર્ણન કરવું હોય તો એક જ શબ્દ વાપરવા પડે. સ્વામીજી કે કોઈ પણ ઉપનિષદ પકડીએ ને કે કોઈ પણ ગીતા પકડીએ, કોઈ પણ વેદાંતનો ગ્રંથ પકડીએ, અક્ષર બ્રહ્મનું વર્ણન કરવું હોય તો બીજા કોઈ શબ્દ છે જ નહીં. અવિનાશી તુ તદ્વિદ્ધિ યેન સર્વમિદં તદમ. આત્મા કેવો છે? અવિનાશી છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે નિત્યમ અવિનાશી.
નિત્ય કોને કહેવામાં આવે? જેનો ક્યારેય નાશ થતો નથી, અવિનાશી. વિભૂમ, ભગવાન માટે બે શબ્દ છે, એક પ્રભુ અને એક વિભુ. વિભૂમ, વિવિધમ, ભવતી તિ વિભૂમ. વિભૂનો અર્થ શું થાય? ભૂ એટલે ભવતી, બનવું. પણ કેવી રીતે? વિવિધમ ભવતી તિ વિભુ. અક્ષર બ્રહ્મ કેવું છે? વિવિધમ ભવતી. શંકરાચાર્ય કહે છે આ અનેક, આ માટી છે કેવી છે? વિભૂમ. આપણી પાસે એક જ દ્રષ્ટાંત આ સમજ, સવાર પડે એટલે માટી ને ઘડો જ કરવાનો. માટી એક જ છે. વિભૂમ કેમ? અનેક રૂપે શું થાય? પ્રગટ થાય. જૂજવે રૂપે અનંત ભાસે. વિભૂમ તો કે ક્યાંથી શરૂ કરો? આપણું તો વિભુ એટલે ક્યાંથી શરૂ થાય? આ વૃક્ષ છે ને, આ પાણી છે ને, આકાશ છે. શંકરાચાર્ય કહે છે આ વિવિધતા ક્યાંથી શરૂ કરવાની? બ્રહ્માદિ સ્થાવરાંતેષુ, એ ત્યાંથી જ શરૂ કરવાનું. સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાધિ છે કઈ છે? બ્રહ્માજી. એ બ્રહ્માજી થી, આદિ એટલે પ્રારંભ. બ્રહ્માદિ, બ્રહ્માજી થી આરંભ કરીને સ્થાવરાંતેષુ, સ્થાવર જે હલન ચલન કરનાર નથી. સ્થાવરાંતેષુ, સ્થાવર ને બે, સ્થાવર એટલે વૃક્ષ આદિ જે વનસ્પતિઓ છે એ બધી પણ શું છે? યોનિત છે. અથવા તો આ જડ વસ્તુઓ, ચર વસ્તુઓ અને અચર વસ્તુ, અથવા ચેતન વસ્તુ અને જડ વસ્તુ. સ્થાવરનો અર્થ બીજો થાય થાંભલો, સ્થિર વસ્તુ. અથવા સંસ્કૃત ભણીએ ને તો બહુ મજાની વસ્તુ. ઈશ્વર, પેલો વરચ પ્રત્યય છે ત્યાં. ઈશ્વરનો અર્થ શું થાય? ત્યાં પ્રત્યય કયો છે? જેમ કર્તવ્ય એમ કહીએ તો પ્રત્યય કયો છે? તવ્ય પ્રત્યય છે. એમ ઈશ્વર તો પ્રત્યય કયો થયો? વરચ પ્રત્યય. એમ સ્થાવર તો ત્યાં પણ પ્રત્યય કયો થયો? વરચ પ્રત્યય. ઈશ્વર જે સર્વનું શાસન કરનાર છે, પણ જેનું શાસન કરનાર કોઈ નથી, એને ઈશ્વર કહેવાય. સ્થાવર, સ્થા એટલે ધાતુ છે, સ્થા ધાતુ, એના પરથી તિષ્ઠતી આવે. સ્થાનમ, સ્થિતિ, આ બધા એના પરથી જ આવે. સ્થાવર એનો અર્થ શું થયો? જેનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું હલન ચલન શક્ય જ નથી. સ્થાવર એટલે થાંભલો પણ થઈ શકે અને પેલા વૃક્ષાદિ વનસ્પતિ પણ થઈ શકે. શંકરાચાર્ય કહે છે બ્રહ્માજી થી માંડીને સ્થાવરાંતેષુ, આ સ્થાવર બંને અર્થ લેવાના છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ યોની જે છે એ બ્રહ્માજી છે. સ્થાવર એટલે કે સૌથી નિકૃષ્ટ યોની જે છે ઘાસ આદિ તૃણ આદિ છે. આ બધી યોની સ્વરૂપે પણ કોણ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે? આ અક્ષર બ્રહ્મ અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે. અથવા તો બ્રહ્માદિ એટલે કે આ બધા પ્રાણીઓ જે છે ચેતન છે, જડ અને ચેતન. અને સ્થાવર એટલે થાંભલો અર્થ કરીએ તો શું થાય? સર્વ જડ વસ્તુઓ, જડ અને ચેતન, ચર અને અચર, સર્વ પ્રકારથી અક્ષર બ્રહ્મ શું થઈ રહ્યો છે? વિવિધમ ભવતી. શંકરાચાર્ય કહે છે પ્રાણી ભેદૈહિ, અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ સ્વરૂપે પણ આ અક્ષર બ્રહ્મ બન્યું. જો આ ભવતી શબ્દ છે ને બહુ મહત્વનો છે. ઈશ્વર આ સર્વ સ્વરૂપે બનીને હાજર થઈ ગયો. ભવતી ઇતિ વિભૂમ. પણ કે જો આ અનેક રૂપે બની ગયો તો પછી બાકીનું શું થયું? સર્વગતમ. ખાલી પ્રાણીઓ જો અક્ષર બ્રહ્મ બની ગયું તો બાકીની બધી વસ્તુઓને શું કરવાનું? એનો અર્થ શું થયો? અહીંયા અક્ષર બ્રહ્મ છે, અહીંયા અક્ષર બ્રહ્મ છે, અહીંયા અક્ષર બ્રહ્મ છે, બાકીની જગ્યામાં શું થઈ ગયું? ખાલી જગ્યા. સર્વગતમ
વ્યાપકમ આકાશવત, આકાશ સમાન એ અક્ષર બ્રહ્મ કેવું છે? વ્યાપક છે. જો એટલે કીધું ફક્ત પ્રાણીઓ જ નથી લેવાનું, જળ પણ લેવાનું જ છે. શરીર પણ એ જ બ્રહ્મ છે, ઇન્દ્રિય પણ એ જ બ્રહ્મ છે. ઇન્દ્રિય દ્વારા જે ગ્રહણ થયો એ વિષય પણ કોણ છે? બ્રહ્મ જ છે. બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વ્યાપકમ આકાશવત, એ આકાશ સમાન કેવું છે? એ અક્ષર બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે. જો એ નિત્ય છે, એ વિભુ છે, સર્વગતમ એટલે કે સર્વવ્યાપી જો છે, તો પછી શું છે? તદવ્યયમ, એ કેવું છે? અવ્યય, એનો નાશ કોઈ કરી શકે એમ છે જ નહીં. જો એ વ્યાપક છે તો કોઈ ગુણ એનામાં શક્ય નથી, કોઈ ક્રિયા શક્ય નથી. તો કે વ્યાપક છે. સમજો બરાબર. હવે બે શબ્દ બહુ મહત્વના છે. એ બે શબ્દના આધારે સંપૂર્ણ ઉપનિષદ છે આપણી પાસે. જો એ વ્યાપક છે, એ વિવિધ રૂપે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યું છે, તો મને દેખાતું કેમ નથી? પ્રશ્ન શું થવો જોઈએ? જો એ વ્યાપક છે, સર્વમાં એ વ્યાપ્ત છે, તો પછી શું થવું જોઈએ? એનો અનુભવ મને થવો જોઈએ. પણ મને અનુભવ થાય છે, મને બ્રહ્મનો, અક્ષર બ્રહ્મનો અનુભવ થતો નથી. જો અનુભવ જ થતો નથી, આ સમજો. એટલા માટે આપણે પેલું વેદાંત પહેલેથી ભણતા હોય ને એટલે આપણને બધું બરાબર જ લાગે. ભલે તમે ગમે તેટલું વર્ણન કરો, એ નિત્ય છે ને સર્વગત છે ને વિભુ છે, આ બધું વર્ણન તમે કર્યું, પણ આ વર્ણન કર્યા પછી પણ જો એ મને દેખાતું નહીં હોય, એ મારા અનુભવમાં નથી આવતું, તો પછી એ શું છે? શૂન્યમેવ, છે જ નહીં. જો હોય તો મને અનુભવમાં આવવું જોઈએ. વિચાર પણ અનુભવમાં આવે છે કોઈને? કોઈ જોયું નહીં. તો પછી આ છે જ નહીં, મૂકી દો ને બાજુએ. શ્રુતિમાં તો શું કે છે? સુસૂક્ષ્મ, એના દર્શન થતા નથી, એનો અનુભવ થતો નથી. કેમ? સુસૂક્ષ્મ. કઠોપનિષદમાં બહુ સરસ મજાનું એશ સર્વેષુ ભૂતેષુ ગૂઢાત્મા ન પ્રકાશતે. આ આત્મા તો કેવો છે? સર્વેષુ ભૂતેષુ, સર્વભૂતોમાં એ આત્મા તો વ્યાપ્ત જ છે, પણ શું છે? ન પ્રકાશતે, એ દેખાતો નથી, અનુભવમાં આવતો નથી, પ્રકાશિત થતો જ નથી. કેમ? ગૂઢાત્મા. તો કે જો આત્મા આવો છે અને જો એ મારાથી ગ્રહણ થવાનો નથી, તો પછી આ ઉપનિષદ ભણવાની કોઈ જરૂરત નથી. બંધ કરો ને ઘરે જાઓ. એશ સર્વેષુ ભૂતેષુ ગૂઢાત્મા ન પ્રકાશતે દૃશ્યતે તુ અગ્ર્યા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ. નહીં થઈ શકે ગ્રહણ. એ ગ્રહણ એટલા માટે નથી થતું કે સુસૂક્ષ્મ. શંકરાચાર્યજી સુસૂક્ષ્મ આપણને સમજાવે છે. સુસૂક્ષ્મ શબ્દાદિ સ્થૂલત્વ કારણ રહિતત્વાत्. આ બે શબ્દ પહેલા સમજી લેવાના. સ્થૂળ કોને કહેવાય? સૂક્ષ્મ કોને કહેવાય? શંકરાચાર્યજી કે છે સ્થૂલ શબ્દાદિ સ્થૂલત્વાદિ કારણ રહિતત્વાत्. જેને શબ્દાદિને સ્થૂળ કયા. જો આ સમજો. શંકરાચાર્ય શું કીધું? આ શબ્દાદિ જે છે એ સ્થૂળ છે, જેને 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરી શકાય એને સ્થૂળ કહેવામાં આવે. જો આ બધી વ્યાખ્યા યાદ રહેવી જોઈએ. સ્થૂળ કોને કહેવાય? 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા જેને ગ્રહણ કરવામાં આવે એ સ્થૂળ છે. શબ્દાદય, પણ આગળ આપણે જોઈ જ ગયા અદૃશ્યમ, એ શબ્દાદિ વિષય તો છે જ નહીં, એટલે સ્થૂળ હોઈ શકે નહીં. તો કે સૂક્ષ્મ છે. શબ્દાદિ વિષય સ્થૂળ છે. તમારા મનમાં ક્યારે કયો વિચાર આવ્યો તમને ખબર છે કે નથી ખબર? ખબર પડે, પણ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણ્યું નહીં, એટલે સ્થૂળ નથી.
તમારા મનમાં જે વિચાર આવ્યો એ સ્થૂળ નથી, જો સમજો, સૂક્ષ્મ છે પણ એ તમે ગ્રહણ કર્યો. સૂક્ષ્મ છે પણ તમે ગ્રહણ કરી શકો છો. તમારું જ્ઞાન, ધારો કે અત્યારે પૂછું તમને રશિયન ભાષા આવડે છે? ના. ગુજરાતી ભાષા આવડે છે? તો તમને ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનનું જ્ઞાન છે કે નથી? ગુજરાતી ભાષા આવડે છે એ જ્ઞાનનું પણ તમને શું છે? જ્ઞાન છે. તો ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન સૂક્ષ્મ છે. તમારા મનમાં જે ભાવનાઓ છે એ સૂક્ષ્મ છે, પણ આ અક્ષર બ્રહ્મ કેવું છે? સુસૂક્ષ્મ. સૂક્ષ્મ થી પણ વધુ સૂક્ષ્મ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે શબ્દાદય હિ આકાશ વાયુ આદિનામ. આ શબ્દાદિ જે છે, ઉત્તર ઉત્તરમ, પૃથ્વી અને પૃથ્વીનો ગુણ ગંધ. જો સમજો, ઉત્તર ઉત્તર શંકરાચાર્યજી કહે છે પૃથ્વી અને પૃથ્વીનો ગુણ ગંધ. અને આ પૃથ્વી કેવી છે આપણે આગળ જોઈ ગયા, પંચગુણ. આ પૃથ્વીમાં કેટલા ગુણ છે? 5 ગુણ છે. એટલે સૌથી સ્થૂળ કઈ વસ્તુ છે? આ પૃથ્વી. 5 ગુણ છે. એનાથી પણ સૂક્ષ્મ કોણ છે? જળ. કેમ? જળ એનું કારણ છે. 3 વસ્તુ જોવા. જેટલા ગુણ વધારે એટલી સ્થૂળતા વધારે, જેટલા ગુણ ઓછા એટલી સૂક્ષ્મતા વધુ. બીજું, કાર્ય સ્થૂળ હોય, કારણ સૂક્ષ્મ હોય. પૃથ્વીનું કારણ જળ છે, તો જળ પૃથ્વી કરતા શું છે? સૂક્ષ્મ છે. અને એમાં 4 ગુણ છે. જળનું કારણ અગ્નિ છે, અગ્નિ કારણ છે એટલે જળથી સૂક્ષ્મ છે, અને એમાં 3 ગુણ છે. અગ્નિનું કારણ વાયુ છે, વાયુમાં 2 ગુણ છે, એક કારણ છે એટલે કે સૂક્ષ્મ છે. વાયુનું કારણ આકાશ છે, આકાશ કેવું છે? સૂક્ષ્મ છે અને 1 જ ગુણ છે. તસ્માદ એ તસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત. આકાશનું કારણ કોણ છે? આ બ્રહ્મ અક્ષર. જેમ સૂક્ષ્મતા વધતી ગઈ એમ પેલો ગુણ ઓછો થતો ગયો. આકાશમાં 1 ગુણ છે, તો અક્ષર બ્રહ્મ એનું કારણ છે, એનાથી વધુ સૂક્ષ્મ, વધુ વ્યાપક છે. અને એમાં ગુણ કેટલા છે? નિર્ગુણ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આકાશ વાયુવાદીનામ ઉત્તર ઉત્તરમ સ્થૂલત્વ કારણાની તદ અભાવાત. 3 વસ્તુ થઈ. કાર્ય હોય, ગુણ હોય, સમજો બરાબર, અને એટલી વ્યાપકતા ઓછી હોય. જેટલા ગુણ ઓછા, કારણ હોય, તો વ્યાપકતા પણ શું થવાની? વધારે હોવાની. તો સર્વનું કારણ અક્ષર બ્રહ્મ છે, ગુણ રહિત છે, તો એ કેવું હોવાનું? સર્વગતમ. કેવું છે? સર્વગતમ, સર્વવ્યાપક છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અને જો એ સર્વવ્યાપી છે, જેમ વ્યાપકતા વધતી ગઈ એમ સૂક્ષ્મતા વધતી ગઈ. પણ જો એ સર્વવ્યાપી છે તો એની સૂક્ષ્મતા કેવી છે? સુસૂક્ષ્મ. સૌથી સૂક્ષ્મ છે. અને જો એ સૌથી સૂક્ષ્મ છે તો આપણી પાસે કોઈ પણ વિષયને ગ્રહણ કરવા માટેના જેટલા પણ સાધનો છે એ સાધનો દ્વારા આપણે એને ગ્રહણ કરી શકીએ એમ છે જ નહીં. એટલે આપણે એવું માનતા હોય કે મને આ પ્રકારથી બ્રહ્મનો અનુભવ થાય. જો હવે સમજાય, તમને હું કહું છું કે બ્રહ્મ અનુભવનો વિષય નથી. આજકાલ જે આ ધ્યાનમાં જે ગાંઠ પણ કરાવવામાં આવે છે હકીકત છે. મને અનુભવ થયો, શક્ય જ નથી. જો વિચાર, સુસૂક્ષ્મ, સૌથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે જેનો ક્યારેય અનુભવના ક્ષેત્રમાં એને લાવી શકાય એમ છે.
શંકરાચાર્યજી એટલે એના માટે બહુ સરસ કે સર્વ અનુભવ પહેલા તમે ચૈતન્ય આત્મા હોવા જ જોઈએ, તો સર્વ અનુભવ થાય. તો જેમ પેલો ટેલિસ્કોપમાં કહ્યું એમ કે ટેલિસ્કોપની પેલી બાજુ પર જે હોય એ ટેલિસ્કોપ ગ્રહણ કરી શકે, ટેલિસ્કોપની જે પાછળ છે એને ટેલિસ્કોપ ગ્રહણ કરી શકે નહીં. જો વિચાર, એ જ રીતે અનુભવની આગળ તમે છો કે અનુભવની પાછળ તમે છો, જે તમારા અનુભવની આગળ છે એને તમે અનુભવ કરી શકો, પણ અનુભવ પહેલા જ અનુભવના આધાર સ્વરૂપે તો કોણ છે? તમે ચૈતન્ય આત્મા છો જ. અને જો અનુભવનું કારણ તમે છો, અનુભવ પહેલા તમે છો, તો એનો અનુભવ કરી શકવો શક્ય જ નથી. શંકરાચાર્યજી કહે છે એના અનુભવની આવશ્યકતા જ નથી. જો આ સમજ, આત્માના અનુભવની આવશ્યકતા છે જ ને. કેમ? તમે સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વ પ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છો જ. તમે ચૈતન્ય આત્મા. જો આ સમજ, શંકરાચાર્ય એટલે જ કે છે ચૈતન્ય આત્મા છે તો બધા અનુભવો છે. તો સર્વ અનુભવ પહેલા તો તમે ચૈતન્ય આત્મા સિદ્ધ થઈ ગયા. ચૈતન્ય સિદ્ધે સતી, આ ચૈતન્ય સિદ્ધ છે તો જ તો બધા અનુભવની સિદ્ધિ છે. જો ચૈતન્ય આત્માનો જ અનુભવ નહીં હોય તો આ બધા અનુભવ શક્ય છે. એનો અર્થ શું થયો? આત્મા અનુભવના ક્ષેત્રમાં આવી શકે એમ છે જ. સુસૂક્ષ્મ, અને એટલે માટે શું કહે છે? સુસૂક્ષ્મ કોઈ સર્વ પ્રકારથી એ સૂક્ષ્મ છે, સૌથી સૂક્ષ્મ આ છે. અત્યાર સુધીમાં જેટલા પણ આ બધા ગુણ દર્શાવ, ગુણ એટલે કે આ જેટલા પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું, નિત્ય સર્વગતમ વિભુમ, આ બધું સાંભળે ને આપણા મનમાં પેલી નિરાશા આવી જાય. કેમ? તો પછી હવે આ બ્રહ્મને અમે ગ્રહણ કરી શકીએ એમ છે જ નહીં. તદવ્યયમ કેવું છે? અવ્યય એટલે કે એનો કોઈ વિકાર થતો નથી, પરિવર્તન થતું નથી. તો આટલા જે શબ્દો જે છે ને, નિત્યમ વિભુમ સર્વગતમ સુસૂક્ષ્મમ તદવ્યયમ, આ બધા અક્ષર બ્રહ્મને વર્ણન કરવામાં આવ્યું. પણ આટલા શબ્દો સાંભળ્યા પછી આપણા મનમાં તો એક જ પ્રશ્ન રહે, પણ એને જાણવું કેમ? શ્રુતિ માતા આપણે એક સરસ મજાનું લક્ષણ દર્શાવે, ભૂતયોનિમ. એ શું છે? ભૂતયોનિમ. ભૂત એટલે કે સર્વ પ્રાણીઓ, ભવંતી ઇતિ ભૂતાની, જેની ઉત્પત્તિ કરવામાં આવે એને શું કહેવામાં આવે? આપણે તો ભૂત કહીએ ને એટલે કઈ ભલતું યાદ આવે. ભૂતયોનિમ ભવંતી ઇતિ ભૂતાની. પછી જડ હોય કે ચેતન હોય, જેને ઉત્પન્ન કરવામાં આવે એને ભૂત કહેવાય. જે પણ કઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ છે એ સર્વની યોની, એ સર્વનું કારણ કોણ છે? આ અક્ષર બ્રહ્મ છે. કોઈ પણ વસ્તુનું વર્ણન કરવું હોય તો બે પ્રકારના લક્ષણ હોય. એક સ્વરૂપ લક્ષણ છે, બીજું તટસ્થ લક્ષણ છે. ધારો કે તમે કોઈ મોટી સોસાયટીમાં જાઓ, સોસાયટીમાં ગયા, ક્યાંય કોઈ પેલા બંગલાના નંબર નથી, બંગલાના નંબરના બોર્ડ પણ નથી, ગલી નંબર એ નથી. એ શું થાય? આજકાલ બિલ્ડરો છે ને લાખો ને કરોડો રૂપિયા ખર્ચે, પણ આ બોર્ડ બનાવવાનું ને ગલી નંબર આપવાનું ને બંગલા નંબર આપવાનો ખર્ચો કરે જ નહીં. જો આ વિચાર, જેને કારણે લોકોને કેટલી બધી અવ્યવસ્થા છે. એક બોર્ડ તમે નહીં મારી શકો. આ રવિન્દ્રનગર, અજાણ્યા માણસને ખબર કેમ પડે? એટલે તમારે પેલો 85 નંબરના બંગલામાં જવું છે, રમેશભાઈ ને ત્યાં જવું છે, 25 જગ્યાએ પૂછે ને. પહેલા તો અમને કઈ ખબર નથી, અમે તો હમણાં 2 મહિના પર જ રહેવા આવ્યા, અને આપણે મળે એવો જ કે જે 2 મહિના પર રહેવા.
પેલો 10 વર્ષથી ત્યાં રહેતો હોય ને એ મળે જ નહીં જાતે. પછી એક 2-4 જગ્યાએ પૂછ્યું ને પેલો એક જણ આપણે કે રમેશભાઈ હા આ પેલું ભૂરું મકાન જા ભૂરું કે પછી પેલા 3 ભૂરા બંગલા હોય સમજ એક ઝાંખો વાદળી રંગનો હોય ને એક પેલો ભૂરો હોય ને જાત જાતના રંગો અને પેલો બીજો એક હોય એમાં ભૂરો હોય ને લાલ હોય ને પીળો હોય હાથ એટલે વળી ભૂરો પણ કયો ભૂરો આ પેલો કાગડો બેઠો ને એટલે આપણે પેલું જોયું પેલો કાગડો બેઠો પણ આપણે જે 10 ડગલા નહીં ચાલીએ ને પેલો કાગડો ઉડીને બાજુમાં બેઠો એટલે શું કરવું હવે કયો રમેશભાઈ બંગલો બાજુ વાળો કાગડો બેઠો એકવાર આ બંગલો રમેશભાઈ નો એમ ખબર પડી પછી કાગડો ઉડીને ગમે ત્યાં બેસે આપણે શું થઈ ગયું તો કાગડો એ બંગલાનું કોઈ પણ પ્રકારે બંગલાનું અંગ નથી છતાં પણ એ બંગલાનું જ્ઞાન કરાવવા માટે ઉપયોગી છે ને તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ આ શું છે સ્વરૂપ લક્ષણમ નિત્યમ વિભુમ સર્વગતમ સુસૂક્ષ્મ આ શું છે સ્વરૂપ છે. એકલું સ્વરૂપ લક્ષણ હોય ને તો જ્ઞાન થવું શક્ય નથી. આ સમજો બરાબર. બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે માત્ર સ્વરૂપ લક્ષણથી બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે નહીં. એટલા માટે શ્રુતિ માતામાં પણ શું કરવામાં આવે તૈત્રીય ઉપનિષદ સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ યો વેદ નિહિતમ ગુહાયામ આ બધું કહી દીધું પણ પછી શું કરવું પડે તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂતઃ જા સમજ એ સર્વનું કારણ છે. ભૃગુર્વૈ વારુણિઃ વરુણમ પિતરમ ઉપસસાર અધિ ભગવો બ્રહ્મેતિ મને આ બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપો. શું કીધું યતો વા ઈમાની ભૂતાની જાયન્તે યેન જાતાની જીવંતિ યત પ્રયન્ત્યમ અભિશમ વિશંતિ તદ બ્રહ્મ જેમાંથી સર્વની ઉત્પત્તિ થઈ જેમાં સર્વનું સ્થિતિ છે અને જેમાં સર્વ લય પામે છે એ બ્રહ્મ છે. બરાબર સમજ. આ ઘડો છે આ મારું જ્ઞાન છે. આ ઘડો શામાંથી બન્યો માટીમાંથી. ઘડો કાર્ય છે અને માટી શું છે કારણ છે. તો જ્યાં સુધી માટીનું મને પૂર્ણતઃ જ્ઞાન નહીં થાય ત્યાં સુધી મારે શું કહેવું પડે ઘડાનું કારણ માટી છે. પણ એકવાર ખબર પડી ગઈ માટીથી ભિન્ન ઘડા નામનું કોઈ વસ્તુ જ નથી. ઘડો મિથ્યા છે અને માટી શું છે સત્ય છે. સત્ય માટીનું જ્ઞાન થઈ ગયું ઘડો છે જ નહીં. જો ઘડો નથી એટલે ઘડો એટલે કાર્ય જો ઘડો નથી એટલે કે કાર્ય નથી તો પેલું કારણ છે. કાર્ય જ નથી તો પછી કારણત્વ માટીમાં છે. ઘડાની દ્રષ્ટિએ કેવું પડે માટી કારણ છે પણ માટીની દ્રષ્ટિએ માટી કારણ છે. માટી તો માટી જ છે. ઘડો છે તો કેવું પડે કે માટી કારણ છે પણ ઘડો છે જ નહીં. વાચારંભણમ વિકારો નામધેયમ તમારી વાણીમાં તમારી જીહવા પર આ ઘડો શબ્દ છે. બહાર શોધવા જઈએ તો શું છે માટી માત્ર. જો ઘડો જ નથી એટલે કે કાર્ય જ નથી તો માટીમાં કારણ ભાવ છે ખરું નથી. પણ માટીને સમજવા માટે કારણની જરૂર પડે. પણ એકવાર સમજાઈ ગયું પછી કારણ ભાવને પણ શું કરવું પડે જો સમજો. કારણ કે જો કારણ છે એમ જો તમે પુરવાર કરવા જશો તો શું મુશ્કેલી થાય. કાર્ય વિકારી હોય કારણ વિનાશી હોય. એટલે કહું આ કેટલાક શબ્દો છે કેટલાક વાક્યો મગજમાં ગોઠવાઈ જ જવા દે. કાર્ય કેવું હોય વિનાશી હોય. કેમ જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ જેનો જન્મ થયો એનો નાશ થવાનો જ. જો ઘડો બનાવવામાં આવ્યો તો ઘડો કેવો છે વિનાશી અને માટી કારણ છે તો
તો કારણમાં શું હોવું જોઈએ? કોઈક પ્રકારનું પરિવર્તન આવવું જ જોઈએ, તો જ એ કારણ કહેવાય. તો કારણ કેવું છે? વિકારી. સમજો, ખરેખર માટી પૂર્ણતઃ નિર્વિકારી નથી. પહેલા પિંડાકાર હતી, હવે શું થઈ? ઘટાકાર થઈ. એટલો તો વિકાર આવ્યો જ. આ સમજવાનું બરાબર. એટલા પ્રકારમાં તો વિકાર આવ્યો જ છે, પણ ઘડો જ નથી તો કારણ પણ માટીમાં છે જ નહીં. તો માટી કારણ છે એમ જયારે કહીએ, જો આ બરાબર, તો એ તટસ્થ લક્ષણ છે કે સ્વરૂપ લક્ષણ છે? માટીમાં કારણ પણ નથી, ઘડાની દ્રષ્ટિએ છે એટલે સાપેક્ષિક થઈ ગયું. કોઈ પણ વસ્તુ સાપેક્ષિક હોય એ સ્વરૂપ હોય કે તટસ્થ હોય? સવારના પોરમાં ચા પીને જાઓ, હવે પછી ને બધા મંત્રો આવા જ છે, આ સમજો. માટીમાં કારણ પણ સ્વરૂપથી છે કે ઘડાને કારણે છે? ઘડાને કારણે. તો એનું સ્વરૂપ થયું કે તટસ્થ થયું? તટસ્થ થયું ને. માટીમાં કારણ ઘડાને કારણે સાપેક્ષિક થયું, તો એનું સ્વરૂપ થયું. કારણ પણ માટીનું સ્વરૂપ છે નહીં, તો પછી એ કારણપણું જે છે એ જે લક્ષણ છે કયું બની જાય? તટસ્થ લક્ષણ થાય. જો સમજ, એટલે જ ભગવાને કેવું પડ્યું? મસ્થાની સર્વભૂતાની. પછી શું કરવું પડે? નચ મસ્થાની ભૂતાની. સમજ, સર્વભૂતો મારામાં છે, એટલે કે સર્વભૂતોનું કારણ હું છું, પણ મારી દ્રષ્ટિએ તું વિચારે તો કોઈ ભૂતો મારામાં છે જ નહીં, કારણ છે જ નહીં. સમજ, એટલે જ કહું છું, આપણે જે દુઃખી થઈ રહ્યા છે, ભગવાન જે કહી ગયા ને, અશોચાનંદ શોચસ્તમ, શોક માટે કોઈ કારણ ખરેખર છે જ નહીં. અને છતાં પણ આપણે શું છે, સવારે ઉઠે ને ત્યારથી જ શરૂ થઈ જાય, મગજ બગડ્યું, કારણ જ નથી, તું દુઃખી શું કામ થાય? સમજો, અને બ્રહ્મ વાક્ય કહેવાય, અશોચાનંદ શોચસ્ત્વમ. દુઃખી થવા માટેનું કોઈ કારણ છે જ નહીં, અને છતાં પણ પેલો શું છે? આમ બ્રહ્મને સમજવા માટે પેલું કારણપણું છે, પણ એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ નથી. તો જયારે આપણે એમ કહીએ નિત્ય સર્વગત સ્થાણુ અચલોયમ સનાતન, આ બધા સ્વરૂપ છે. સમજો, એમ અહીંયા પણ શું છે? નિત્યમ વિભુમ સર્વગતમ સુસૂક્ષ્મમ તદવ્યયમ, આ બધા શું છે? સ્વરૂપ છે બ્રહ્મના. પણ સ્વરૂપ માત્રથી જ્ઞાન થઈ શકે નહીં. બ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવવું હોય તો પેલું તટસ્થ લક્ષણ, જેને જગત કારણ કહેવામાં આવે, એક શબ્દમાં એને શું કહેવામાં આવે? જગત કારણ. આમ જગત કારણ એ એનું તટસ્થ લક્ષણ છે. તટસ્થ લક્ષણ દ્વારા, જો આ વાક્ય હવે સાંભળજો, બ્રહ્મના અક્ષર બ્રહ્મના તટસ્થ લક્ષણ દ્વારા જ સ્વરૂપ લક્ષણનું જ્ઞાન થઈ શકે. એને અંગ્રેજીમાં પિનહોલ કહેવાય. દાખલ પિનહોલ, બધું જ બંધ હોય પણ એક નાનું વસ્તુ પિનહોલ, એટલે કે પેલું ટાંકણી જેવું પણ કાણું હોય ને, તો એમાંથી પછી બધું જ આપણે જોઈ શકીએ. એમ જો સંપૂર્ણપણે જો અજ્ઞાત હોય તો પછી સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકે જ નહીં. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતા શું કહે છે? યદ ભૂતયોનિમ, સર્વભૂતોનું એ કારણ છે. પણ કારણપણું એ તટસ્થ લક્ષણ છે, બાકીના બધા જે છે કયા છે? સ્વરૂપ લક્ષણ છે. આ સમજ. અને એ ભૂત યોનિ છે પરિપશ્યંતિ ધીરાહ. આ ભૂત યોનિમ એટલે કે એ કારણ સ્વરૂપે જ પહેલા આપણે બ્રહ્મને સમજીએ. કારણ સ્વરૂપ અક્ષર બ્રહ્મને સમજ્યા પછી પેલું કારણપણાને પણ શું કરવાનું છે? નિવૃત્ત કરવાનું. જો કારણ તરીકે સમજ્યા પછી કારણત્વનું જો નિવૃત્તિ નહીં કરવામાં આવે તો પછી એ બ્રહ્મ શું થઈ જાય? વિકારી બની જાય. અને એટલા માટે શ્રુતિ માતા આપણને એક જ શબ્દ આપીને કહે છે યદભૂત યોનિમ, સર્વભૂતોની એ યોનિ છે એટલે કે કારણ છે. આગળ આપણે આવતીકાલ. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ